Hello students, we are discussing chapter titled as Accounting for Liquidation of Companies. So after theory part, we are concerned with practical approach, that is practical problem regarding it. So see another problem. Abhijit Company Limited passed a resolution to wind up voluntarily on 31st March 2000 when its balance sheet stood as follows. The name of company is Abhijit Company Limited. It went into liquidation. That kind of liquidation is termed as voluntary liquidation, and the balance sheet as on 31st March 2020 is provided here. First, equity and liabilities. Under it, shareholders fund. Under shareholders fund, there are two types of shares, preference shares and equity shares. 80,000 preference shares amounted to rupees 8 lakh. 1,20,000 equity shares amounted to rupees 12 lakh. It means face value of each share is rupees 10. Reserve and surplus. Under it, profit and loss account that indicate loss, rupees 7 lakh. Number 2, non-current liabilities. Under it, 5% debentures secured on freehold property, 6 lakh. Current liabilities. Under it, trade creditors 6 lakh 55,000, bank overdraft 3 lakh, income tax into bracket preferential 45,000, and total of liabilities, equity capital and liabilities 29 lakh. Another part of balance sheet is assets. Firstly, non-current assets. Under it, fixed asset. Fixed assets are classified here into two categories, tangible assets and intangible assets. Tangible assets includes freehold property of rupees 8 lakh, plant, plant and machinery rupees 7 lakh, intangible asset nil. Current assets. Under it, stock 8 lakh, debtors 5 lakh 97,500, cash in hand 2,500, total of asset side 29 lakh. Vertical format of balance sheet is provided in the problem. First, we looked equity and liabilities. Under it, share capital, reserve and surplus, non-current liabilities and current liabilities are coming. Whereas under asset, there are two types of asset, non-current asset and current asset. Total of both sides is rupees 29 lakh. Then the interest on debenture is paid up, up to 31st March 2019, but dividend on preference shares at 6% is in arrears for 3 years. The freehold property was sold for rupees 10 lakh, plant and machinery rupees 6 lakh, stock rupees 7 lakh 50,000, debtors realized rupees 5 lakh. The debentures were paid out of sale proceed of assets. Cost of liquidation rupees 50,000. Liquidators remuneration was fixed at
was fixed at rupees 25,300 plus 2% on amount realized and 10% on the amount returned to equity shareholders. The company's article gives the preference shares priority to equity shares both for dividend and capital. Draft liquidator's final statement of account. After reading a problem, we got certain things. First, interest on debentures is paid up to 31st March 2020. The company goes into liquidation on 31st March 2020. It means interest of 1 year is not paid. That's why while making payment to debenture holders, it is necessary to consider that fact. डिबेंचर होल्डर्सना 31/3/2019 पर्यंत व्याज दिले. कंपनी बंद करण्याचा निर्णय 31/3/2020 ला घेतला. म्हणजे ह्या 31/3/2019 ते 31/3/2020 या कालावधीचं 1 वर्षाचं व्याज द्यायचं राहिले आहे. ज्यावेळेला डिबेंचरला पेमेंट करणार त्यावेळेला ते 1 वर्षाचे व्याज कॅल्क्युलेट करून ते प्रिन्सिपल अमाऊंट मध्ये ऍड करणार आणि टोटल पेमेंट मग डिबेंचर होल्डर्सला होईल. आणखी दुसरी महत्वाची बाब प्रॉब्लेम मध्ये दिली की प्रेफरन्स शेअर होल्डरचा डिव्हिडंड 3 वर्षाचा द्यायचा राहिलेला आहे. प्रत्येक वर्षाचा रेट ऑफ डिव्हिडंड आहे 6%. लिक्विडेटरनी काही असेट विकल्या आणि इतर माहिती दिलेले. आता वी आर नाउ फोकसिंग solution of this problem. Firstly, we are recording as name of the company. पहिल्यांदा आपण प्रॉब्लेम मध्ये कंपनीचं नाव लिहिणार. सोल्युशन अभिजित कंपनी लिमिटेड. Liquidator's final statement of account. This is a statement prepared by liquidator and it is submitted to shareholders for approval. There are two sides. One side is receipt side, another side is payment side. Firstly, we are considering receipt side. See, in problem cash in hand is given. Problem मध्ये cash in hand दिलेला आहे. तो कुठं दिलेला आहे? तो करंट असेट मध्ये दिलेला आहे. जर का कॅश इन हँड करंट असेट मध्ये पण दिला असेल आणि लिक्विडेटर्स रिलायझ्ड असेट रिलायझ्ड मध्ये पण दिला असेल तर तो रेकॉर्ड करताना फक्त असेट रिलायझ्ड मध्ये करणे. मात्र जर का कॅश इन हँड असेट रिलायझ्ड मध्ये दिला नसेल तर तो स्वतंत्रपणे लिहायचा. म्हणजे पहिल्यांदा लिहायचा असेट रिलायझ्ड मध्ये कॅश इन हँड दिलेला नाही. त्यामुळे सुरुवातीला आपण टू कॅश इन हँड 2500. यानंतर लायबिलिटी बाजूला यानंतर असेट बाजूला कॅश ॲट बँक दिले का बघणार. तर असेट बाजूला कॅश इन हँड दिलेलं नाही. नंतर टू असेट्स रिलायझ्ड. Asset realized means asset sold by the liquidator in open market. लिक्विडेटरनं कंपनीच्या ज्या असेट मार्केटमध्ये विकल्या त्या लक्षात घेणार. त्याची बॅलन्स शीट व्हॅल्यू लक्षात नाही घेणार. म्हणजे बुक व्हॅल्यू लक्षात नाही घेणार. रिलायझेशन व्हॅल्यू लक्षात घेणार. म्हणजे पहा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10 लाख रुपयाला विकली. प्लांट अँड मशिनरी 6 लाख रुपयाला विकली. स्टॉक 7,50,000 विकला. सन्ड्री डेटर्स उधारीच्या मालाचे पैसे वसूल केले 5 लाख. असे टोटल रक्कम मिळाली 28,50,000. म्हणजे असेट रिलायझ्ड आहेत 28,50,000. या असेट पैकी सेक्युर्ड डिबेंचर्सला पण असेट तारत दिलेले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. आता बघायचं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी विकून किती पैसे आले? 10 लाख.
डिबेंचरला किती द्यायचे? 6 लाख. याला सेक्युर्ड लोन्स म्हणतात किंवा इथं आता म्हणणार सेक्युर्ड डिबेंचर. 6 लाख रुपये द्यायचे आहेत. याच्यावर 5% इंटरेस्ट एका वर्षाचं 6 लाखाच्या 30,000. म्हणजे टोटल डिबेंचर होल्डर्सला पेमेंट करणार 6,30,000. कशातून? 10 लाखातून. कारण डिबेंचर होल्डर्सला फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी सेक्युर्ड केलेली आहे, तारण दिलेली आहे. म्हणजे आता फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी पासून 10 लाख रुपये आले, टोटल आले 28,50,000. फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी पासून 10 लाख आले आणि डिबेंचर होल्डर्सला द्यायचे 6,30,000 सहज देता येतात. म्हणून सेक्युर्ड डिबेंचर्स यामध्ये प्रिन्सिपल अमाऊंट 6 लाख ऍड 5% डिबेंचर्स 5% इंटरेस्ट फॉर 1 इयर 30,000. म्हणजे टोटल झाले 6,30,000. म्हणजे आउटरला आले 28,50,000 गेले 6,30,000. म्हणजे बाहेर आले 22,20,000. इथं आपण दोन बाबी बघितल्या रिसीट बाजूला. एक बाब बघितली कॅश इन हँड आणि दोन बघितलं असेट रिलाइज्ड. आता इथं सेक्युर्ड लोन्स किंवा सेक्युर्ड क्रेडिटर्स किंवा इथं आहेत सेक्युर्ड डिबेंचर्स. म्हणजे डिबेंचरचा क्लेम इकडे सेटल झाला. आता परत पेमेंट बाजूला डिबेंचर येणार नाहीत, पेमेंट बाजूला सेक्युर्ड लोन येणार नाही. हे दोन आयटम आपण लक्षात घेतले. तिसरा आयटम असू शकतो सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. म्हणजे एखादी असेट आपण ज्यांच्याकडून कर्ज घेतलं त्यांना तारण दिली असेल आणि त्यांनीच विकली असेल आणि ती ज्यादा रकमेला विकली असेल, तर त्याची ज्यादा रक्कम म्हणजे समजा 10 लाखाची असेल, 12 लाखाला विकली तर 10 लाख रुपये त्यांचे बँक आपली स्वतःची घेणार आणि राहिलेले 2 लाख आपण त्याला हँड ओव्हर करणार, म्हणजे लिक्विडेटरला हँड ओव्हर करणार. त्यालाच म्हणतात सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. असेल तर प्रॉब्लेम मध्ये लिहिणार, या प्रॉब्लेम मध्ये नाही. पार्टली पेड शेअर्स वर गरज पडली तर कॉल करायचा. या प्रॉब्लेम मध्ये पार्टली शेअर्स नाहीत. कॉल्स इन अरियर्स असतील तर ते घ्यायचे. या प्रॉब्लेम मध्ये कॉल्स इन अरियर्स नाहीत. फाईन्स अँड पेनल्टीज रिसिव्ड फ्रॉम ऑफिसर्स हू फाउंड गिल्टी. ऑफिसर गिल्टी सापडला तर त्याच्याकडून फाईन वसूल केला असेल तर त्याची रक्कम सुद्धा येते. इथं आता बाकी काहीच नाही. एवढे दोनच आयटम आपण रिसीट बाजूला घेतले. आता पेमेंट बाजूचा क्रम बघत असताना पेमेंट बाजूला आपण 8 आयटम लक्षात घेणार. 8 आयटम्स we can take into consideration while making payment to the concerned party and that were given in Companies Act. It means that priority of items is provided in Company Act. पेमेंट करताना 8 आयटम्स, प्रत्यक्ष 9 आहेत. 9 म्हणजे 9 मधला पहिला मी वस्तू सेक्युर्ड लोन किंवा सेक्युर्ड क्रेडिटर्स, पण ते डायरेक्टली जनरली पेमेंट बाजूला न येता ऑटोमॅटिकली ते असेट रिलायझर मध्ये सेक्युर्ड क्रेडिटर्स असतील तर एखादी असेट तारण दिली असेल तर ते वजा होतात. मग आता 8 आयटम कोणते? तर आय एम कॉलिंग दीज 8 आयटम्स. फर्स्ट आयटम लिक्विडेशन, फर्स्ट आयटम लीगल एक्सपेन्सेस किंवा लीगल चार्जेस. सेकंड आयटम लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. थर्ड आयटम liquidation expenses. Fourth item, preferential creditors. Fifth, debenture holders. Sixth, unsecured creditors. 7, preferential holders. 8, equity shareholders. These are 8 items. Firstly, payment side, legal expenses nil. प्रॉब्लेम मध्ये लीगल एक्सपेन्सेस दिलेले नाहीत, त्यामुळे नील. दुसरा आयटम बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. लिक्विडेटरला रेम्युनरेशन देण्याच्या 3 पद्धती आहेत. या तिन्ही पण पद्धती इथं आलेल्या आहेत. फिक्स्ड रेम्युनरेशन आपण देणार 25,300 एक झाला. दुसरा प्रकार रेम्युनरेशनच्या 2% ऑन असेट रिलाइज्ड, म्हणजे 2% ऑफ रुपीज. आता असेट रिलाइज्ड मध्ये 2 फिगर असतात, ग्रॉस फिगर आणि नेट फिगर. इथं ग्रॉस फिगर आहे 28,50,000 आणि नेट फिगर आहे 22,20,000. तर लक्षात ठेवायचं, आपण कॅल्क्युलेशनला ग्रॉस फिगर घेणार. ग्रॉस म्हणजे 28,50,000च्या 2% 57,000.
आणि 10% जी लिक्विडेटर 10% म्हणजे आता तिसरा प्रकार, पहिला प्रकार फिक्स्ड रेव्होल्युशन, दुसरा प्रकार ऑन असेट रिलायझर आणि तिसरा प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू कन्सर्न्ड पार्टी. कन्सर्न्ड पार्टीला पेमेंट केलं त्याच्या 10%. आता कन्सर्न्ड पार्टी म्हणजे कोण? कन्सर्न्ड पार्टी म्हणजे या प्रॉब्लेम मध्ये इक्विटी शेअर होल्डर्स आहेत. म्हणजे लक्षात ठेवा, इक्विटी शेअर होल्डर्स पर्यंत आपण पैसे देऊ शकतो. म्हणजे किती देऊ शकतो हे आता सांगता येत नाही, म्हणून आपण असं लिहिणार आहे 10% ऑफ रुपीज डॉट डॉट डॉट. म्हणजे त्यांना प्रत्यक्ष रक्कम दिली त्याच्या 10%. आता आपण पुढे प्रॉब्लेम या सोल्युशन मध्ये वर्किंग नोट्स घेतलेले आहेत. या वर्किंग नोट मध्ये तिसरी नोट घेतली ऍक्च्युअल पेमेंट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. आता इथं ऍक्च्युअल पेमेंट इक्विटी शेअर होल्डर्सला झालंय 1,32,909 इथं दाखवलंय, पण ते नोट नंबर 3 वरनं कॅल्क्युलेट केलंय. याच्या 10% म्हणजे 13,291. म्हणजे दुसरा आयटम झाला लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. लिक्विडेटरला रेम्युनरेशन देण्याचे 3 टाईप आहेत, 3 प्रकार आहेत. तिन्ही पण प्रकार इथं आलेले आहेत. पहिला प्रकार आहे फिक्स्ड रेम्युनरेशन, इथं आलाय 25,300. दुसरा प्रकार आहे ऑन द बेसिस ऑफ असेट रिलायझर, याच्या 2% 57,000 आलेले आहे. तिसरा प्रकार आहे पेमेंट मेड टू ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. इक्विटी शेअर होल्डर्सला जी रक्कम दिली याच्या 10% म्हणजे 13,291. नेक्स्ट, बाय लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस, यालाच आपण म्हणतो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप. हे कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप आलेलं आहे 50 किंवा दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये, त्यालाच लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस म्हणतात. लिक्विडेटर्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर म्हणतात. 50,000 आले. म्हणजे पेमेंट बाजूला आतापर्यंत आपण 3 आयटम लक्षात घेतले. चौथा आयटम प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स मध्ये काय येतं? ऑल गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यूज, टॅक्सेस, सेस. म्हणजे गव्हर्नमेंटला जे काही कर द्यायचे असतात ते सगळे येतात. म्हणजे ऑल गव्हर्नमेंट ड्यूज आर बिकमिंग प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. एक. नंतर काय येतं? एम्प्लॉईचे सॅलरीज द्यायचे राहिले असतील किंवा वेजेस द्यायचे राहिले असतील वर्करचे, तर ते प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स मध्ये येतात. हॉलिडे रेम्युनरेशन द्यायचा राहिला असेल प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स मध्ये येतात. कॉम्पेन्सेशन पेबल असेल, नुकसान भरपाई द्यायची असेल तर ती रक्कम इथं येते. यानंतर इन्व्हेस्टिगेशन एक्सपेन्सेस येतात. आता इथं या प्रॉब्लेम मध्ये इन्कम टॅक्स दिलेला आहे. लक्षात ठेवायचं, इन्कम टॅक्स हा प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्सचा पार्ट. म्हणजे इथं लिहिलं प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स मध्ये एकच आयटम आला, इन्कम टॅक्स 45,000. नेक्स्ट, पुढचा नंबर, इथं डिबेंचर होल्डर्स आले असते पुढचा नंबर, पण तो ऑटोमॅटिकली आपण असेट रिलायझर मध्ये या प्रॉब्लेम मध्ये मायनस केलं, त्यामुळे ते येणार नाही. नेक्स्ट, बाय अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स मध्ये काय येतं? ट्रेड क्रेडिटर्स येतात किंवा क्रेडिटर्स येतात, बिल्स पेबल येत, बँक ओव्हरड्राफ्ट येणार, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस येणार, पार्ट ऑफ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स नॉट पेड येणार. ह्या बाबी येतात. आता यापैकी प्रॉब्लेम मध्ये काय? प्रॉब्लेम मध्ये ट्रेड क्रेडिटर्स आणि बँक ओव्हरड्राफ्ट. ट्रेड क्रेडिटर्स आहेत 6,55,000, बँक ओव्हरड्राफ्ट आहेत 3 लाख, दोन्हीची बेरीज 9,95,000. नेक्स्ट, बाय प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स. आता नंबर आला प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला. त्यामध्ये 2 पार्ट घेतो, कॅपिटल आणि अरियर्स डिव्हिडंड. जर अरियर्स डिव्हिडंड द्यायचा राहिला असेल तर कॅपिटल आहे 8 लाख, अरियर्स डिव्हिडंड म्हणजे डिव्हिडंड द्यायचा आहे तो आता देणार, 3 वर्षाचा द्यायचा. वर्षाला किती टक्के डिव्हिडंडचा रेट आहे? 6%. असं एका वर्षाला 6% म्हणजे
8 लाखाच्या एका वर्षाला 6% म्हणजेच 8,000. 8,000 गुणिले 6, 48,000. म्हणजे एका वर्षाचा डिव्हिडंड 48,000. तर 3 वर्षाचा डिव्हिडंड 48,000 गुणिले 3, 1,44,000. म्हणजे टोटल आपल्याला प्रेफरन्शियल होल्डर्सला पेमेंट द्यायचं आहे 9,44,000. लास्ट पार्ट, इक्विटी शेअर होल्डर्स. आता इक्विटी शेअर होल्डर्सला पैसे द्यायचे आहेत की फक्त कॅपिटलचे किती द्यायचे आहेत? 12 लाख. आणि इथं आपलं उत्तर संपणार आहे. जिथं ज्या पार्टीवर कमिशन कॅल्क्युलेशन करायला सांगतात तिथं जनरली उत्तर संपतं. म्हणजे इथं सगळे पार्टी कव्हर झाल्या. आता फक्त प्रश्न निर्माण झाला की इक्विटी शेअर होल्डर्सला कॅपिटलची रक्कम द्यायची 12 लाख. आपल्याकडे म्हणजेच लिक्विडेकडे म्हणजेच कंपनीकडे आता किती पैसे आहेत हे आपल्याला चेक करावं लागेल. हे चेक केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की आपल्याकडे द्यायचे 12 लाख. 12 लाखापेक्षा जादा असतील तर फुल पेमेंट करता येईल. 12 लाखापेक्षा कमी असतील तर काही पेमेंट करता येईल, फुल पेमेंट करता येणार नाही. म्हणजेच पार्टली पेमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॅश इज नॉट सफिशियंट. जर 12 लाखापेक्षा कमी पैसे असतील तर. यासाठी आपल्याला 3 वर्किंग नोट्स घ्याव्या लागतील. पहिली वर्किंग नोट आपण घेणार आहे बॅलन्स अवेलेबल. दुसरी वर्किंग नोट घेणार आहे लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन आणि लिक्विडेशनचे रेम्युनरेशन घेत असताना कॅश सफिशियंट आहे का नाही ते लिहिणार आहे. सफिशियंट असेल तर लिहिणार कॅश इज सफिशियंट, फुल्ली पेमेंट इज पॉसिबल. पैसे जर कमी असतील तर म्हणणार कॅश इज नॉट सफिशियंट, पार्टली पेमेंट इज पॉसिबल. हे आपण 2 नंबरला लिहिणार. 2 नंबरला लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन कॅल्क्युलेट करणार. आणि 3 नंबरला पहिले नोट बॅलन्स अवेलेबल वजा दुसरी नोट लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन आणि तिसरी नोट ऍक्च्युअल पेमेंट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. इथं आता मी इथं आपण लिहिले बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स कॅपिटलची रक्कम द्यायची 12 लाख आणि तिसऱ्या नोटला असं उत्तर येणार आहे 1,32,909 रुपये दिले. तिसऱ्या नोटचा रिझल्ट इथं आपण लिहिला पेमेंट बाजूला रुपीज कॉलमला 1,32,909 आणि लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन म्हणजे वरती असं लिहिलंय आपण 10% ऑन म्हणजे लिक्विडेटर इक्विटी शेअर होल्डर्सला लिक्विडेटरनं जी रक्कम दिली किती दिली 1,32,909 याच्या 10% 13,991 1,32,909च्या 10% 13,291 हे आपण लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन म्हणून लिक्विडेटर रेम्युनरेशनच्या तिथं शेवटचा आयटम लिहिला 10% ऑफ रुपीज 1,32,909 बरोबर आउटरला घेतले 13,291 आणि मग म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डर्सला आपण दिले 1,32,909 आणि मग दोन्ही बाजूंची बेरीज येईल 22,22,500. इथं उत्तर संपेल. आता वर्किंग नोट आपण बघणार. पहिली वर्किंग नोट टोटल रिसिट्स. टोटल रिसिट कशी कॅल्क्युलेट करणार तर कॅश बॅलन्स कॅश इन हँड 2,500 असेट रिलायझर 22,20,000 दोन्हीची बेरीज झाली 22,22,500 लेस पेमेंट्स अप टू. आता इथं कोणाचं नाव लिहायचं आता ज्यांचा नंबर आलाय त्याच्या पाठीमागच्या पार्टीचं नाव. आता नंबर आला इक्विटी शेअर होल्डर्सला पैसे द्यायचे याच्या पाठीमागची पार्टी कोण प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स. म्हणजे असं म्हटलं पेमेंट्स अप टू प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स ब्रॅकेटमध्ये पेमेंट बाजूला ज्या रकमा लिहिल्यात त्या सगळ्या आपण इथं लिहिणार आहे. फक्त 13,291 नाही लिहायची ती शेवटचा पार्ट आहे तो तिथे घ्यायचा नाही. 13,291 म्हणजे लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू इक्विटी शेअर होल्डर्स हा इथं या ब्रॅकेट मधल्या टोटल मध्ये घेणार नाही. ते अगोदर आपण लिहून ठेवले प्रत्यक्ष नंतर लिहायचं असतं पण ते माहितीसाठी लिहून ठेवलेलं आहे. म्हणजे इथं आपल्याला 1 2 3 4 5 6 आयटम 6 फिगर्स इथे लिहायचे आहेत. प्रत्यक्ष पेमेंट बाजूला 7 फिगर आहेत
त्यातली एक फिगर कमी केली म्हणजेच 10% ऑफ रुपीज 1,32,909 हे शेवटी येतं, त्यामुळे ते येणार नाही. यांची बेरीज झाली 20,76,000 आणि पैसे अवेलेबल म्हणजे कॅश अवेलेबल राहिला 22,22,500 गेले 20,76,300 म्हणजे राहिले 1,46,200 जे आपल्याकडे पैसे शिल्लक आहेत 1,46,200. प्रत्यक्ष पैसे द्यायचे आहेत इक्विटी शेअर होल्डर्सला 12 लाख म्हणजे इट इज इम्पॉसिबल टू मेक फुल पेमेंट. आपल्याला पूर्ण पैसे इक्विटी शेअर होल्डरचे देता येत नाहीत कारण तेवढे पैसे आपल्याकडे नाहीत. म्हणजे पैसे आपल्याकडे कमी आहेत. पैसे कमी असतील तर नोट नंबर 2 आपण अशी लिहिणार आहे, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. पैसे कमी आहेत म्हणून असं म्हटलं कॅश इज नॉट सफिशियंट म्हणजे पैसे पुरेसे नाहीत. सो पार्टली पेमेंट इज पॉसिबल, काहीतरी पेमेंट देता येईल, सगळे पैसे देता येत नाहीत. कसा दर आहे लिक्विडेटरच्या रेम्युनरेशनचा? 10%. कशाच्या? बॅलन्स अवेलेबलच्या. 10% म्हणजे काय? जर पैसे सगळे आपण देऊ शकत असेल तर 100ला 10, सगळे पैसे देऊ शकत नसेल तर 100 मध्ये कमिशनचा दर ऍड करायचा म्हणजे 100 प्लस 10 म्हणजे 110. 110 ला 10 सिलायचं. जर पैसे कमी असतील तर 110 ला 10. समजा 5 दर असेल तर 105 ला 5, 2 दर असेल तर 102 ला 2. जर पैसे पूर्ण असतील, सफिशियंट असेल तर 100 ला 2, 100 ला 5, 100 ला 10 म्हणजे 10, 5, 2 काय? रेट ऑफ कमिशन. हा काय होतो? 100 मध्ये ऍड तरी होतो किंवा स्वतंत्र तरी होतो. ऍड कधी होतो? पैसे पुरेसे नसतील तर 102 ला 2, 105 ला 5, 110 ला 10. जर पैसे पुरेसे असतील तर तो ऍड नाही होत. 100 ला 2, 100 ला 5, 100 ला 10. या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याकडे पैसे अपूर्ण आहेत, त्यामुळं आपण असं लिहिणार 110 ला 10 तर बॅलन्सला किती म्हणजे 1,46,200 ला किती? कॅल्क्युलेशन 1,46,200 भागिले 110 गुणिले 10 बरोबर ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन इथे 13,290.9091. आता वरचे पॉईंट 50च्या पुढे आहेत म्हणजे पुढच्या रुपयामध्ये कन्व्हर्शन म्हणजे 13,291. लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन किती येतं? 13,291. हे आपण लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन मध्ये दाखवलेलं आहे. तिसरी नोट, ऍक्च्युअल पेमेंट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. आता पहिली नोट आणि दुसरी नोट याच्या बेसवर या दोन्ही नोट्स बरोबर असतील तर तिसरी नोट एक्झॅक्ट येणार, करेक्ट येणार, ॲक्युरेट येणार. पहा, बॅलन्स अवेलेबल इंटू ब्रॅकेट कंसात लिहिलंय रेपर वर्किंग नोट नंबर 1. आपण जे 3 नोट्स घेतोय त्यातल्या पहिल्या नोटमध्ये बॅलन्स अवेलेबल कॅल्क्युलेशन करून आलेलं आहे 1,46,200 लेस लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन आणि अतिशय महत्वाचं इथं कंसात म्हटलंय रेपर वर्किंग नोट नंबर 2 ओनली. यातला ओनली शब्द इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फक्त एवढाच रेम्युनरेशन घ्या, नोट नंबर 2चाच विचारात घ्या. कुठं? नोट नंबर 3 ला. बाकी रेम्युनरेशन लक्षात यायचा नाही. म्हणजे हा 2 नंबरचा रेम्युनरेशन आलाय 13,291. म्हणजेच ऍक्च्युअल 1,46,200 तून गेले 13,291 म्हणजे ऍक्च्युअल पेमेंट इक्विटी शेअर होल्डर्सला केलं 1,32,909. पेमेंट बाजूला आपण शेवटी असं लिहिलंय बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स. इनरला लिहिलंय कॅपिटलची रक्कम द्यायची होती 12 लाख, पण प्रत्यक्ष बाहेर लिहिले, आउटरला लिहिलं किती दिले पैसे? प्रत्यक्ष रक्कम दिली 1,32,909. हे पेमेंट बाजूला कॅपिटलच्या समोर 12 लाख द्यायचे होते, तेवढे पैसे नाहीत. पैसे शिल्लक राहिले होते 1,32,909 ते दिले. म्हणजे पेमेंट बाजूला इक्विटी शेअर होल्डरच्या कॅपिटलच्या समोर लिहिलं 1,32,909. आता हाच बेस लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन मध्ये घेतलाय की जे इक्विटी शेअर होल्डर्सला रक्कम दिली त्याच्या 10%. म्हणजे लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन मध्ये शेवटचा आयटम लिहिलाय, शेवटचा पार्ट लिहिलाय तिसरा 10% ऑफ रुपीज
आता जी रक्कम दिली ती 1,32,909, म्हणजे याचं कन्व्हर्जन मध्ये रक्कम येते 13,291. हा लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन मध्ये लिहिला आणि मग दोन्ही बाजूंची बेरीज आपण दाखवलेली आहे आणि इथे नोट नंबर 3 संपलेली आहे. अशा रीतीनं आपण हा प्रॉब्लेमचं सोल्युशन घेतलेलं आहे. या सोल्युशन मध्ये आपल्या असं लक्षात आलं की एकदा का सिक्वेन्स लक्षात आला की आपल्याला उत्तर बरोबर दाखवता येतं आणि उत्तर बरोबर दाखवलं की आपल्याला प्रॅक्टिकल अप्रोच आपला गुड झाला असं समजायला काहीही हरकत नाही. सो दिस इज सोल्युशन ऑफ अभिजित कंपनी लिमिटेड. In this way, I am concluding here my speech. Thank you.